रोम का 12वां अध्याय, रोमन चैप्टर 12। इत्थे संत पोल सानू दसदे कि हुण असीं जीसस नूं मनदे हां, सानू किस तरह रहना चाहिए। ਉਹ मसीही चाल चलन ते बर्ताव बारे इस अध्याय दे विच गल कर रहे हैं। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर दियां रहमतां दे खातर, वो दया दे खातर जो परमेश्वर ने दया ते रहम कीता, की कहंदा फिर तू, सो हे भरावो, मैं परमेश्वर दियां रहमतां दे खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां भई तुसीं अपणियां दहियां नूं जीवंदियां पवित्र परमेश्वर नूं भाउंदा बलिदान करके चढ़ावो। ये थोड़ी रूहानी बंदगी आ कि ये साडी आत्मिक पूजा है कि परमेश्वर नूं जानवर की कुर्बानी नहीं चाहिए। जिस तरह पुराने नेम च असीं पढ़िया कि यहूदी जानवर की कुर्बानी परमेश्वर नूं दिंदे सी, पर इत्थे संत कहंदा कि रब नूं हजे भी कुर्बानी चाहिदी आ, पर वो जींदी कुर्बानी चाहिदी आ। वो कुर्बानी जिहदे विच साडा दिल, साडा दिमाग, साडी मर्जी, साडी पूजा रब लई अते आग्याकारी शामिल होवे, ताकि साडी जिहड़ा देह है शरीर तां साडी जिहड़ी आत्मा है वो कुर्बानी दे तौर ते उस जगवेदी उत्ते चाढ़ी जावे जो परमेश्वर दे मोहरे आ। तां सानू अपने आप नूं वो कुर्बानी बनन दे लई उस जगवेदी उत्ते चढ़न दे लई, वो जिथे रब जीण दी कुर्बानी मंगदा, तो सानू जरूरी है कि असीं अपने आप नूं पवित्र रखीए पाप तो, दुनिया तो अते अपने आप तो भी, अपनी मर्जी तो भी। क्योंकि जदों असीं जीसस कोल आउंदे हां, असीं हुण अपने लई नहीं जींदे, पर असीं परमेश्वर लई जींदे सी। जीसस को आने तो पहला साडी जिंदगी अपनी सी, असीं अपनी मन मर्जी कीती, जो दिल कीता वो असीं कीता, जो दिल करदा सी वो असीं करदे सी, जो साडीआं सोचां दिमाग कहंदा सी वो असीं करदे सीगे। क्योंकि असीं अपने आप दे विच रहिंदे सी, असीं अपनी जिंदगी अपने आप मुताबिक बतीत करदे सी, अपनी मर्जी असीं पूरी करदे सी। पर हुण जदों तुसीं जीसस कोल आए, रब नूं तुहाडी कुर्बानी चाहिदी, हुण तुहाडी मर्जी नहीं, तुसीं अपनी मर्जी नूं मारना कि मैं नहीं जींदा जिदा संत पोल कहंदा, बल्कि जीसस मेरे विच जींदा है, कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि ओदी मर्जी मेरे विच पूरी होवे। कि जरूरी है कि असीं अपने आप की कुर्बानी परमेश्वर नूं दईए, अपनी मर्जी नूं मारीए, क्योंकि साडी मर्जी हमेशा सही नहीं हुंदी, साडी मर्जी हमेशा चंगी नहीं हुंदी। कई बार असीं मंदे काम करना चाहते सो साडी मर्जी हमेशा पवित्र नहीं हुंदी, साडी मर्जी हमेशा चंगी नहीं हुंदी। पर असीं इन्नी जानते कि रब की मर्जी चंगी आ, रब की मर्जी पवित्र आ। जीसस भी इंसान दे रूप दे विच आके उसने भी सीखिया अपने पिता की मर्जी नूं पूरा करन लई। उसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरे बाप की मर्जी पूरी होवे। बाइबल दसदी कि मौत तक जीसस शरीर दे विच सी, पर फिर भी उसने शरीर दे विच सीखिया रब दा कहना मनना। कि जदों शरीर कहंदा नहीं सलीब ते मरना, जदों शरीर डरन लग पिया कि उहनूं क्रॉस ते मारिया जाना, वो की कहंदा, पिता मेरी मर्जी नहीं, मेरा जो शरीर चाहता वो नहीं, जो तू चाहता पिता तेरी मर्जी पूरी होवे। कि वो प्याला पीऊं जिहड़ा प्याला बाप ने मैनूं दिता। पर अफसोस की गल पता की है, उन्हां ज़मानियां च कुर्बानी मार के जगवेदी उत्ते हुंदी सी, क्योंकि कुर्बानी वो मरियू आ, वो तिलकदी नस उत्थे ही डरदी सी। पर रब मंगदा जींदी कुर्बानी, जिहड़ा मेमना जींदा तुसीं उहनूं जगवेदी ते चाढ़ो, की होऊगा, डिग पाऊंगा, क्योंकि वो जींदा हिरना भी आ, उहनूं पासे भी मारने आ, उहनूं डिग पैना कई बारी। क्योंकि रब जींदी कुर्बानी मंगदा। कई बारी असीं भी डिग पैंदे आ, कई बारी असीं वो काम कर बैठते जो रब नहीं चाहता, असीं हरदम वो जगवेदी उत्ते नहीं रहंदे। कई बारी असीं हौली हौली तिल के फिर दुनिया वाल जाण लग पैंदे हां।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਅਸਲੀ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ? ਮਰੀਓ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਰੱਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, 1/3 ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਲ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਈਜ਼ਕ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਜ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਰਾ ਦੀ ਗੋਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਈਜ਼ਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਆਈਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਆਈਜ਼ਕ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ, ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਸੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਲ।
फिर इस कुर्बानी दे विच की आ, क्योंकि कुर्बानी तुसी आ, रब थोड़ा दिल मंगदा, फिर वो थोड़ा दिमाग मंगदा, थोड़ी सोच कि तुसी अंदरों की सोचदे आ, कि थोड़ियां जिहड़ियां सोचां आ और रब दे हुक्मां दे आधार ते होवे, थोड़ियां सोचां वो होण जो रब चाहता तुसी सोचो। थोड़ियां सोचां चंगियां, थोड़ियां सोचां पवित्र, थोड़ियां सोचां साफ परमेश्वर मंगदा। वो मंगदा कि वो सिर्फ थोड़े दिल दे विच ना बसे, बल्कि थोड़ियां सोचां दे विच भी परमेश्वर बसे, कि हमेशा अपने दिमाग दे विच परमेश्वर नूं रखना। पुराना नियम जदों असीं पढ़दे, रब ने मूसा नूं कहा, मोसेस नूं, कि ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣੇ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਚੜਿਆ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? क्या वो मेरिया सोचां दा केंद्र आ? क्या वो मेरिया सोचां दे विच हमेशा रहिंदा है, जां मैं होर कुछ सोचता रहना? पर चर्च दे वेले रब बारे सोचदा 5 मिनट, वो चल थोड़ियां सोचां, थोड़े विचार किदां दे, क्योंकि रब अंदरों देखदा, दुनिया बाहरों देखदी आ, पर रब अंदरों देखदा। सोच चाहीदा कुर्बानी दे विच थोड़ियां सोचां, कि थोड़ियां सोचां हुण जो रब चाहता तुसी सोचो। क्योंकि जदों तुसी जीसस कोल आउंदे, रब तुहानूं अपना दिमाग दिंदा, पवित्र आत्मा जो तुहाडे अंदर आ, वो परमेश्वर दा दिमाग आ। पर अफसोस की गल यह है कि कई बार असीं वो नहीं सोचते जो रब चाहता, असीं विच डिक्का पा के अपनियां सोचां सोचण लग पैंदे आ। सो उस कुर्बानी दे विच दिल आ, उस कुर्बानी विच दिमाग आ, उस कुर्बानी दे विच हुण मर्जी आ, थोड़ी मर्जी। तुसी अपनी मर्जी नाल की करोगे? तुसी आ करना चाहते आ, ओ करना चाहते आ, पर अगर रब तुहानूं कुछ करन लई कहे, क्या तुसी तैयार आ? क्या तुसी अपना प्लान बदलाण नूं तैयार आ? अगर तुसी डॉक्टर बनना चाहते, कोई माड़ी गल नहीं। अगर रब तुहानूं कहे नहीं, मैं चाहना कि तू मेरा प्रचार कर, क्या तुसी तैयार आ अपनी मर्जी मार के रब दी मर्जी पूरी करन लई? एक आदमी बारे जानदे, बहुत चिर होया, ओदा नाम डॉक्टर गिलबर्ट सी। वो जानी कि दिमागी सर्जन बनन, जानी कि पढ़ाई कर रहा सी सर्जन बनन दे लई, दिमागी ब्रेन सर्जन। अते वो ब्रेन सर्जन बनना चाहता सी, पढ़ाई भी कर रहा सी। पर एक दिन उहदे कोल जीसस की आवाज आई कि मैं चाहना तू प्रचार करे। उन्हें अपना कोर्स छड्ड के प्रचार करन लगा। चाहे उहदा बाप उन्हें गुस्से होए, उन्हें मारिया भी, घरों भी कढ़ता, पर वो कीता जो रब ने कहा, मर्जी। क्या तुसी अपनी मर्जी बदला सकते रब ले? अगर तुसी एक चीज करना चाहते, रब कहता ये नहीं ओ कर, क्या तुसी करन नूं तैयार है? क्या थोड़ी मर्जी ओदी मर्जी है कि थोड़ी मर्जी है? जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी नहीं, पिता की मर्जी पूरी करन नूं मैं आउणा। सो कुर्बानी दे विच की आ? दिल। कुर्बानी दे विच की आ? दिमाग। और जिंदी कुर्बानी दे विच की आ? मर्जी। वो करना जो रब चाहता, नहीं जो मैं चाहना करना। फिर आज्ञाकारी कुर्बानी दे विच जरूरी है कि तुसी ओदी आज्ञा विच रहो। तुहानूं कई चीज़ां छड्डणियां पैणियां ओदी आज्ञा च रहण लई, क्योंकि तुहानूं पता वो चीज़ां जो तुसी कर रहे आ, पहन रहे आ, वो जगह जिथे तुसी जा रहे आ, वो दोस्त जिन्हां दे नाल तुसी फिर रहे, रब नहीं चाहता। क्या तुसी तैयार आ ओदी आज्ञा च रहण लई? क्या तुसी तैयार ओदी आज्ञा मनण दे लई? चाहे थोड़े दोस्त गुआच जान, जब तुहानूं छड्ड के चले जान, चाहे थोड़े माँ बाप तुहानूं छड्ड के चले जान, क्या तुसी तैयार आ ओदी आज्ञा विच रहण लई?
कई बारी रब का कहना मनना सौखा नहीं, बहुत औखा। कई बारी रब वो चीज़ां चाहता जो असीं नहीं चाहते। कई बारी रब चाहता असीं उस राह ना जाइए जिथे असीं जाना चाहते हैं। सो रब की मर्जी हमेशा सौखी नहीं, औखी हुंदी मननी, पर ओहदी मर्जी मनण दे नाल सानू जिंदगी का फल मिलता, अमर जिंदगी मिलती है अते सच्ची पूजा इस कुर्बानी विच शामिल है। सो अपने आप नूं जगवेदी उत्ते रखना, ये नहीं कि तिर के थल्ले डिगना। कई बार असीं थल्ले डिग पैंदे, कई बार माड़ा चेर असीं रब तो जरा बेमुख हो जाते हैं। पर जरूरी कि कोशिश करो तुसीं तिलको ना कुर्बानी वो जगवेदी उत्ते जिथे रब चाहता उत्थे रहो। उन्होंने अपना दिल, उन्होंने अपना दिमाग, उन्होंने अपनी मर्जी, उन्होंने अपनी पूजा, उन्होंने अपनी आज्ञाकारी दियो, क्योंकि सारिया चीज़ां उस कुर्बानी विच शामिल है। पुराने नियम दे विच रब मूसा नूं कहंदा कि जदों तू कुर्बानी दवे, कुर्बानी बेदाग होनी चाहिए। जड़ा मेमना चढ़ावे तौर पर दिता जाता, पुराने नेम कहा गया सी वो मेमना ना कमजोर होना चाहिए, ना अन्ना, ना लंगड़ा, ना बीमार, ना पतला। ओहदे विच कोई औगुण नहीं होना चाहिए, ओहदे विच कोई दाग नहीं होना चाहिए। वो मेमना पूरा साफता बेदाग होना चाहिए जेड़ा तुसी कुर्बानी ते रब नूं दिंदे हो। उस तरह साडा संत कहता रब सातों भी, क्योंकि हुण असी कुर्बानी हाँ, हुण असी वो मेमना जड़ा जगवेदी ते बैठा है। सो सानू भी रब लई बेदाग करना पैना। कई बार असी कहते कि परमेश्वर आत्मा दे विच दिलचस्पी लैंदा, शरीर दे विच नहीं। रब थोड़े शरीर दे विच भी बहुत दिलचस्पी लैंदा। नंबर एक, थोड़ा शरीर रब ने बनाया, थोड़े शरीर दे विच तुसी रह रहे हैं, थोड़ा शरीर थोड़ी आत्मा का घर है। सो रब नूं थोड़ा शरीर भी बहुत कीमती है, क्योंकि तुसी ओहदे विच रह रहे हैं। साडा संत कुरिन्थियां नूं जदों चिट्ठी लिखदा, जो ग्रीस दे विच आ, कुरिन्थ दा शहर, उन्होंने लिखदा कि थोड़ा शरीर परमेश्वर दा मंदिर है, कि जो रब की पवित्र आत्मा आंदा है वो बाहर नहीं रहिंदा, वो थोड़े अंदर रहिंदा है। परमेश्वर की आत्मा थोड़े अंदर आके रहना चाहती है। साइनाई पहाड़ ते परमेश्वर आया, बदल गरजे, पहाड़ हिलिया। रब किथे आया? बाहर पहाड़ ते। मोसेस नूं उसने हुक्म दिते, पर पेंटीकोस्त दे दिन जदों परमेश्वर आंदा वो बाहर नहीं आंदा, वो घर दे अंदर आंदा है। घर दे अंदर ओहदे सेवक सी प्रार्थना कर रहे सी, जोर दी हवा वगी, अग उन्हां दी उत्ते आई, अजीब जबान दे विच बोले, क्योंकि हुण रब बाहर नहीं अंदर रहना चाहता, थोड़े घर आना चाहता, थोड़े शरीर दे विच परमेश्वर रहना चाहता, क्योंकि थोड़ा शरीर ओदी आत्मा दा मंदिर है। सो रब कहता थोड़ा शरीर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उत्थे रब रह रहा है। ओ शरीर उत्थे तुसी रह रहे हैं, क्या तुसी अपना घर गंदा रखोगे? जिस घर दे विच तुसी रह रहे हैं, तुसी रोज मप फेरदे हैं, सफाई करते, क्योंकि तुसी उत्थे रहने हो। तुसी घर नूं समझ के सोहना बनाने हैं, क्योंकि थोड़ा घर है, तुसी उत्थे रह रहे हैं। दरवाजे ताकियां टुटियां होण, तुसी बदला के नवियां पांदे आ, क्योंकि तुसी उत्थे रह रहे हैं। उसी तरह परमेश्वर थोड़े शरीर दे विच रहना चाहता। इस शरीर दे विच तुसी रह रहे, थोड़ा घर है शरीर। सो परमेश्वर नूं थोड़े शरीर च दिलचस्पी है कि तुसी अपने शरीर नूं भी रब लई पवित्र रखो। शरीर दे नाल यह काम ना करो जो रब दे खिलाफ है,
क्योंकि तुहाडा शरीर ओहदा मंदिर है, तुहाडी आत्मा का मंदिर है, तुसीं ओहदे विच रह रहे हैं। संत फिर तुसीं पढ़दे पहली ऐत, सो हे भरावो मैं परमेश्वर दी रहमतां, ओहदा मतलब किरपा या दया दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा है। सो साडा संत हुण साडा ध्यान रब दी दया वल लिजा रहा है। साडा संत सानू दसदा ओहदी दया वल देखो कि रब ने किन्ना कुछ साडे लई कीता, तां सानू भी किन्ना कुछ रब लई करना चाहिदा है। सानू भी अपनियां दईयां ओहदे लई पवित्र रखणियां चाहिदियां। सानू भी कुर्बानी उस जगवेदी उत्ते अपने आप दी देनी चाहिए, क्योंकि रब दियां दया साडे उत्ते बहुत है। कहंदा देखो रब ने साडे ते किन्नियां किरपावां कीतियां, वो किरपावां खातर कहंदा मैं थोड़ी मेहनत करदा कि रब ने इन्ना कुछ कीता तुहाडे लई, क्यों तुसीं भी अपने आप नूं ओहदे हवाले करो, वो जगवेदी उत्ते चढ़ावा दिओ अपने आप दा। संत की कहंदा कि तुसीं परमेश्वर दी किरपा वाल ध्यान दो कि परमेश्वर ने किस तरह किरपा की थी कि उसने सानू बचाने लई साडी जगह उन अपने पुੱਤ नूं मरण दिता। साडे पापां दा जिहड़ा कर्जा सी वो जीसस ने लाया। पापां दा कर्जा इन्ना बड़ा कि आदमी आप ला नहीं सकता। धर्म च कई लोग कोशिश करते कि किसी तरह एक कर्जा लै जाए। कोई जंगलों जाके समाधि लान लग पैंदा, कोई गंगा कंढे एक लाते खड़ा होके पूजा करता कि किसी न किसी तरह ये जड़ा कर्जा आ ये लै जाए। कई लोग अपने शरीर नूं दुख दिंदे आ ताकि पापां दा कर्जा लै जाए। पर असीं देखदे चीज़ां आदमी की कोशिश आ, ये चीज़ां करन नाल पाप दा कर्जा कदे भी लै नहीं सकता। मैं चंगे काम करूंगा, बहुत चंगा, चंगे काम करने चाहिए, पर चंगे काम करन नाल भी कर्जा नहीं लैंदा। काहदे लई तुसीं 10 चंगे काम करते हैं, 20 माड़े कर बैठते हैं, सो कर्जा कदे भी नहीं लै सकता, क्योंकि चंगे दे नाल तुसीं मंदा भी करते हैं। सो कर्जा कदे भी लैण च नहीं आऊंगा, किसी बंदे दे बस दे विच नहीं कि वो पापां दा कर्जा ला सके। बल्कि बाइबल दसदी कि जीसस ने वो कर्जे नूं लाया, और क्योंकि असीं वो कर्जा ला नहीं सकते, बाइबल की कहंदी पापां दी सजा या पापां दी तनख्वाह मौत है कि आदमी हमेशा नरक जाऊंगा। पर जीसस ने सानू उस नरक तो बचाया, उन कर्जा लाता। क्यों? क्योंकि नेम कहता जो पाप कर दो मरूंगा, सो जीसस कहता मैं अपनी मौत दूंगा। इस आदमी नूं ना मारो, एदी जगह मैं मरदा, एदे पाप मैं उठाना। संत साडा ध्यान लिजा रहा जीसस की किरपा वाल कि सानू इस तरह करना चाहिए, क्योंकि रब ने देख साडे लई की कीता, किरपा कीती। उसने थोड़ा कर्जा लाता जड़ा तुसी नसूल ला सकते, थोड़े बाप दादे नसूल ला सकते, थोड़े धर्म भी वो कर्जा नहीं ला सकता सी, पर जीसस वो कर्जा ला लाया। और फिर उसने सानू अपनी पवित्र आत्मा दिता। पवित्र आत्मा जो सानू सच्चाई दे राह ते ले जांदा है। पवित्र आत्मा कदम कदम ते सानू दसदा किधर नूं जाना, केड़ा सच्चाई दा राह है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी कि वो साडा मदद कर सके, साडी सहायता। कहंदा रब दी किरपा वाल देखो तुहाडे लई किन्ना कुछ कीता, वो कीता जो तुहाडे मां बाप कर नहीं सकते। मां बाप के खिलाफ माड़ जा उठो, मां बाप कहते काका इत्थे ना ही मुड़ के, नाले से थोड़ा जिहा ही पाप किया, मापिया खिलाफ कई बार वो झल नहीं सकते। परमेश्वर साडी सारी बुराई झलदा, हर एक पाप नूं झलदा ते माफ करदा जदों असीं उहदे कोल माफी लई आउंदे हां।
ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਜੀਸਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਾਲ ਚੱਲਣੇ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੂਜਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲੇ ਜਾਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਚੁਸਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਢਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ। ਜਿਹਦਾ ਦੇਵਾਨੰਦ ਖੜੇ ਕਾਲਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਾਲੇ, ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਆ। ਬਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋ। ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਬਣੋ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰੋ, ਤੁਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ, ਬੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਢਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ,
ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੇਮਸ। ਸੰਤ ਜੇਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਐਡ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਤੋੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਭੇ ਖੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਭੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾ ਕਰਦੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। ਪੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੀ ਜੀਸਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰ, ਪੱਥਰ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਛਾਲ ਮਾਰ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਭੇਜੋ। ਆ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਆ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਸਸ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੀਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ, ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਮੋਥੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਤਿਮੋਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਧਾਰਨਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ,
ਪਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਣੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੌਨ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀਸਸ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਆਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਹੋਊ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਊ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਆ, ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ, ਬੀਤ ਜਾਉ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਦੇ ਭੜਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਜਾਉ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਈਏ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਉ? ਕਿਆ ਸੱਚੀ ਨਰਕ ਹੈ? ਕਿਆ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੂ ਲੇਟ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਮਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ, ਕਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੋਗੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਲਊਂਗਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਖੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਓ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰਦੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਗੱਡੇ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਛੋੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਾਪ ਭੇਜੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਆ, ਤਕੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ।
ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਉ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ। ਬਸ਼ਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਸੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਰ ਚਟਾਲੇ ਉਡਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੀਸਸ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਊ, ਜੀਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੂ, ਜੀਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਸਸ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜੀਸਸ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੀਸਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਐਸੀ ਵੇਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਛੂਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਜ, ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀਸਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਵੇ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ।